నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ న్యూస్ టు లైట్. నేను విజయశంకర్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. లోక్సభలో ఆపరేషన్ సింధూర్ పై చర్చ. పాక్ ఓటమిని అంగీకరించడంతో యుద్ధం ఆపామన్న రాజ్నాథ్ సింగ్. రాజ్యసభలో బీహార్ ఓట్ల జాబితా సవరణపై గందరగోళం. నిరసనతో రేపటికి వాయిదా. జమ్మూ కాశ్మీర్ శ్రీనగర్లో ఎన్కౌంటర్. 3 పాల్గామ్ దాడి ఉగ్రవాదుల హతం. ఫిడే మహిళల ప్రపంచ కప్ విజేతగా దివ్యా దేశ్ముఖ్. ఫైనల్లో భారత్కు చేరిన కోనేరు హంపీపై విజయం. డీటెయిల్స్ చూస్తే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం తెలంగాణ సచివాలయంలో 3 గంటలుగా కొనసాగుతోంది. కులగణనపై నిపుణుల కమిటీ నివేదికతో పాటు పలు కీలక అంశాలపై చర్చించేందుకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశమైంది. పంచాయతీలకు రిజర్వేషన్ల ఖరారు చేసేందుకు హైకోర్టు విధించిన గడువు ముగియడంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ఎలా ముందుకెళ్లాలనే అంశంపై సమాలోచనలు చేసే అవకాశం ఉంది. గోశాలల నిర్మాణం, గిగ్ వర్కర్ల పాలసీ, సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అంచనాల పెంపు వంటి అంశాలపై నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. కులగణనపై స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై మంత్రివర్గం చర్చిస్తోంది. కులగణన సర్వే డేటా ఆధారంగా సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక, విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి రంగాల్లో కులాల వారీగా వెనుకబాటుతనాన్ని కమిటీ విశ్లేషించింది. ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవాల్సిన విధానపరమైన చర్యలను కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. ఇటీవల ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన నివేదికపై ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీతో కూడా ప్రభుత్వ పెద్దలు చర్చించారు. పంచాయతీల రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై కూడా కేబినెట్లో చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆపరేషన్ సింధూర్ లక్ష్యం పాకిస్తాన్ను ఆక్రమించుకోవడం కాదని రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. భారత లక్ష్యం ఉగ్రవాదులు వారికి మద్దతు ఇస్తున్న వారేనని అన్నారు. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా ఆపరేషన్ సింధూర్ ప్రారంభించామని చెప్పారు. సోమవారం ఆపరేషన్ సింధూర్పై లోక్సభలో చర్చ చేపట్టిన సందర్భంగా ఆపరేషన్ సింధూర్పై రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడారు. ఆపరేషన్ సింధూర్తో భారత్ సత్తా చాటిందని ఆయన అన్నారు. పాల్గామ్ దాడిలో అమాయక టూరిస్టులు చనిపోయారని అన్నారు. దీనికి ప్రతీకారంగా పాక్ ఉగ్రస్థావరాలను ధ్వంసం చేశామని ఈ సందర్భంగా సైన్యానికి సాల్యూట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है तो हम और भी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर जो बहुत बड़ी गलतफहमी थी वह हमने दूर कर दी है। और मेरी दूर थोड़ी बहुत बची यदि भई होगी तो उसको भी दूर कर देंगे अध्यक्ष महोदय। मुझे महाकवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं अध्यक्ष महोदय। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अध्यक्ष महोदय, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमने किया और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जो संदेश दिया गया वह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन जो होता है समय पर ही होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को दुनिया के हर मंच पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है
और हम उस पर कोई समझौता किसी भी सूरत में नहीं करने वाले। अभी कुछ सप्ताह पहले मुझे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जाने का अवसर मिला था। वहां जो डिक्लेरेशन तैयार किया जा रहा था उसमें आतंकवाद पर भारत का स्टैंड डाइल्यूट हो रहा था। हमने साफ कह दिया कि जब तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का स्टैंड रखा नहीं जाएगा हम किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेंगे और इसकी वजह से वहां कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम क्या? अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील गए, करिश्मा किया है हमारे प्रधानमंत्री। तो चीन की मौजूदगी में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया उसमें जम्मू व कश्मीर में हुए आतंकी हमले को कंडेम भी किया गया। यह प्रधानमंत्री ने करिश्मा करके दिखाया, यानी भारत की बात अंततः मानी गई। और यह ब्रिक्स सम्मेलन के इतिहास में पहली बार हुआ जब जम्मू एवं कश्मीर में हुए किसी आतंकी घटना को खुलकर कंडेम किया गया। क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका? కాళేశ్వరం కమిషన్ గడువు జూలై 31తో ముగియనుండడంతో ఈ లోపే ప్రభుత్వానికి కమిషన్ ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రభుత్వానికి తుది నివేదిక ఇచ్చే ముందు లీగల్ అంశాలపై పరిశీలన చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా కమిషన్ చైర్మన్ జస్టిస్ పినాకి చంద్రఘోష్ ఆదివారం హైదరాబాద్కు చేరుకున్నారు. గతేడాది మార్చిలో కమిషన్ ఏర్పాటు చేయగా ఇప్పటి వరకు 119 మందితో పాటు కేసీఆర్, హరీష్ ఈటల నుంచి విచారణ స్టేట్మెంట్లను తీసుకుంది. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ త్వరలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాదయాత్ర చేపట్టనున్నారు. ఈ పాదయాత్ర పరిగి నియోజకవర్గం నుంచి ప్రారంభమై ప్రతి నియోజకవర్గంలో 8 నుంచి 10 కిలోమీటర్ల దూరం కవర్ చేస్తూ వారం రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడం, ప్రజలతో మమేకం కావడం, పార్టీలో కొత్త పాత నాయకుల మధ్య సమన్వయాన్ని కల్పించడం, ప్రభుత్వ విధానాలు, పథకాలపై అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ పాదయాత్ర సాగనుందని తెలుస్తోంది. ఈ పాదయాత్ర షెడ్యూల్ను ఈ రోజు సాయంత్రం ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో పాదయాత్రలో భాగంగా వివిధ నియోజకవర్గాల్లో సందర్శించే గ్రామాలు, పట్టణాలు, సమావేశాల వివరాలు ఉంటాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని శ్రీనగర్లో సోమవారం ఎన్కౌంటర్ చోటు చేసుకుంది. దచిగాం నేషనల్ పార్క్ సమీపంలోని హర్వాన్ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు, భద్రతా దళాల మధ్య జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 3 ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. భారత ఆర్మీకి చెందిన చినార్ కార్పస్కు ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించింది. ఆపరేషన్ మహాదేవ్ పేరుతో ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. ఎదురుకాల్పుల్లో 3 ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారని, ఆపరేషన్ కొనసాగుతోందని పేర్కొంది. ఈ ప్రాంతానికి మరిన్ని భద్రతా బలగాలను పంపిస్తున్నారు. అయితే ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం ఆపరేషన్ మహాదేవ్లో మరణించిన ఉగ్రవాదుల్లో పాల్గామ్ ఉగ్రదాడి సూత్రధారి సులైమాన్ షా, అకా, షహామీ, ముసా కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో విచారణకు మాజీ పోలీసు ఉన్నతాధికారి బీఆర్ఎస్ కీలక నేత ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఇవాళ హాజరయ్యారు. విచారణకు హాజరై వాంగ్మూలం ఇవ్వాలని ప్రవీణ్ కుమార్ కి సిట్ అధికారులు 2 సార్లు నోటీసులు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఫోన్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హ్యాక్ చేస్తోందని, ఫోన్ ట్యాపింగ్ కి పాల్పడుతోందని గతంలో బీఎస్పీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి హోదాలో ప్రవీణ్ కుమార్ ఈసీ డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రవీణ్ కుమార్ ఫిర్యాదు ఆధారంగానే సిట్ అధికారులు విచారణకు పిలిపించారు. ప్రవీణ్ కుమార్ స్టేట్మెంట్ రికార్డు చేశారు సిట్ అధికారులు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ప్రవీణ్ కుమార్ ఫోన్ ట్యాప్ అయినట్లు సిట్ అధికారులు గుర్తించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రవీణ్ కుమార్ స్టేట్మెంట్ ఆసక్తికరంగా మారింది. బీఆర్ఎస్ కు వ్యతిరేకంగా లేదా అనుకూలంగా ప్రవీణ్ కుమార్ వాంగ్మూలం ఇచ్చాడా అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి విచ్చలవిడిగా ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తూ ఉన్నది. చివరికి వాళ్ళ క్యాబినెట్ మంత్రుల ఫోన్లు హ్యాక్ చేస్తూ ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి అని కూడా సిట్ అధికారులకు నేను రాతపూర్వకంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద కంప్లైంట్ కూడా సిట్ అధికారులకు ఇవ్వడం జరిగింది. నేను సౌత్ ఫస్ట్ పోస్టులో వచ్చినట్టుగా నేను ఆ ఎవిడెన్స్తో సహా సిట్ అధికారులకు ఈ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఫోన్లు ట్యాపే కాదు, మరి డార్క్ వెబ్లో అత్యంత ఆధునిక అత్యంత ఖరీదైన సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ వాడుతూ తన ఓన్ మంత్రుల మొబైల్ ఫోన్లను హ్యాక్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకుల మొబైల్ ఫోన్లు కూడా హ్యాక్ చేస్తూ ఉన్నారు. మిగతా బిజినెస్ మెన్ల మొబైల్ ఫోన్లు కూడా హ్యాక్ చేస్తూ ఉన్నారు అనేది పూర్తిగా సౌత్ ఫస్ట్ పత్రిక రాసింది. దీని మీద కూడా పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేయాలి. ఆ మంత్రులను మీరు సిట్ ఆఫీస్కు పిలిపించాలి. వాళ్ళ ఫోన్లు కూడా మీరు ఎగ్జామిన్ చేయాలి. వాళ్ళ ఫోన్ల మీద కూడా ఫోరెన్సిక్ ఎగ్జామినేషన్ చేయాలి. వాళ్ళ ఫోన్లలోకి ఏ విధంగా మరి సాఫ్ట్వేర్ మాల్వేర్ పంపించిన విషయాల మీద కూడా పూర్తిగా ఎగ్జామిన్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా నేను సిట్ అధికారులను కోరడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి విచ్చలవిడిగా ఫోన్లు ట్యాప్ చేస్తూ ఉన్నది. చివరికి వాళ్ళ క్యాబినెట్ మంత్రుల ఫోన్లు సిగాచి పరిశ్రమ యాజమాన్యంతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కుమ్మక్కయ్యాడంటూ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఆరోపించారు. జూన్ 30న సిగాచి పరిశ్రమలో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంపై ఇప్పటివరకు కంపెనీ ప్రతినిధులపై ఎందుకు కేసు నమోదు చేయలేదంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు. మరణించిన కార్మికుడి కొడుకు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదంటూ ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కేసులో ఎవరిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటూ రేవంత్ రెడ్డిని సూటిగా ప్రశ్నించారు. పాశమైలారం సిగాచి పరిశ్రమలో జరిగిన ఘోర అగ్ని ప్రమాదం ఇప్పటికే అందరి కళ్ళెదుటే ఉంది. ఈ విషాద ఘటనలో 46 మంది కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయగా మరో 8 మంది ఆచూకీ దొరకలేదు. ఈ పెను విషాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారితో పాటు గాయపడిన వారికి నష్టపరిహారం అందిస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పింది. అయితే ఇప్పటి వరకు కంపెనీ నుంచి కానీ ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ₹1 కూడా నష్టపరిహారం అందలేదని, ఆలస్యం చేస్తే కలెక్టరేట్ ముందు టెంట్ వేసి దీక్ష చేస్తామంటూ మాజీ మంత్రి సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు హెచ్చరించారు. ఇది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ. ఈ ఘటనలో చేసిన ఇది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ. ఇదేమో కంప్లైంట్. ఇది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ, ఇది కంప్లైంట్. కంప్లైంట్ ఏమిచ్చారు? చనిపోయినటువంటి జగన్మోహన్ యొక్క కొడుకు యశ్వంత్ ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్. చనిపోయిన కార్మికుడు జగన్మోహన్ చనిపోతే ఆయన కొడుకు యశ్వంత్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. ఆ కంప్లైంట్ లో ఎంత స్పష్టంగా చెప్పారంటే, ఈ సిగాచి కంపెనీలో పాతబడిన మెషినరీ ఉండడంతో ప్రమాదం సంభవిస్తుందని ఎన్నోసార్లు మా నాన్న మరియు ఇదే కంపెనీలో పనిచేయుచున్న వర్కర్లు కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ కు చెప్పడం జరిగింది. అయినా మేనేజ్మెంట్ ఉద్దేశపూర్వకంగా కావాలని అదే పాతబడిన మెషినరీలతో పనిచేయించారు. ఇలాగా పనిచేస్తే చాలా ప్రాణ నష్టం జరుగుతుందని మరియు తీవ్రమైన హాని కలిగే అవకాశం ఉన్నదని మా కుటుంబ సభ్యులకు నాన్న చెప్పుతూ చాలాసార్లు బాధపడేవాడు అని ఇంత స్పష్టంగా కంప్లైంట్ ఉంది. ఈ కంప్లైంట్ మీదనే ఎఫ్ఐఆర్ అయింది. ఇందులో యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం ఉంది. పాత మిషనరీతో పనిచేయడం వల్ల ఈ సంఘటన జరిగింది అంటే ఇంతవరకు యాజమాన్యం మీద కేసు పెట్టలే. ఇంతవరకు యాజమాన్యానికి సంబంధించి ఒక్కరిని అరెస్ట్ చేసిండ్రా అంటే నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డి, ఎవరిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు? యాజమాన్యంతో ఎందుకు కుమ్మక్కైనావు నువ్వు? ఎందుకు యాజమాన్యం మీద కేసు పెట్టలే, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయలేదు? కంప్లైంట్ లో స్పష్టంగా ఉంది. ఈ కంప్లైంట్ మీదనే ఎఫ్ఐఆర్ అయింది. యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వల్ల, పాత మిషనరీ పెట్టడం వల్ల, ఎన్నోసార్లు చెప్పిన నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఈ బ్లాస్టింగ్ జరిగింది. దీంట్లో మా వాళ్ళు చనిపోయారని అంత స్పష్టంగా కంప్లైంట్ వస్తే రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు యాజమాన్యాన్ని కాపాడుతుంది? యాజమాన్యంతో ఉన్న లాలూచి ఏంది అని నేను అడుగుతా ఉన్నా.
ఎందుకు యాజమాన్యానికి సంబంధించిన వ్యక్తులను ఈ రోజు వరకు అరెస్ట్ చేయలేదు? దీనికి సమాధానం చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. ఇది ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ. నిర్మల్ జిల్లా తానూరు మండలం జరీబీ గ్రామంలో వెళ్లే మార్గంలో బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేపట్టాలని బేల్ తోరోడాలో చౌరస్తా వద్ద భారీగా గ్రామస్తులు రాస్తారోకో నిర్వహించారు. రాస్తారోకో వల్ల భైంసా బోకర్ జాతీయ రహదారిపై భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. చిన్నపాటి వర్షానికి వాగు పొంగి లో లెవెల్ వంతెనపై వరద నీరు ప్రవహించి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతోందని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో గ్రామానికి రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామన్నారు. గత ఏడాది వరదలో ఆటో చిక్కుకుపోయి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారని తెలిపారు. సంబంధిత అధికారులు నాయకులు హామీ ఇచ్చేంత వరకు ఈ ధర్నాను కొనసాగిస్తామన్నారు. అనంతరం సమాచారం అందుకున్న సిఐ మల్లేష్, ఎస్ఐ షేక్ జుబేర్ ఆందోళనకారులకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. తహసీల్దార్ మహేంద్రనాథ్ చేరుకుని సమస్యను పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పడంతో గ్రామస్తులు ఆందోళన విరమించారు. ఇటీవలే రహదారి మరమ్మతుల తీరుపై ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ ప్రచురించిన వార్తకి ఫోర్ సైడ్స్ టీవీకి మంచి స్పందన లభించింది. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలోని ఆర్ఎండ్బి రహదారిపై ఉప్పలపాడు వద్ద జరుగుతున్న రోడ్డు మరమ్మతు పనులను చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే శ్రీ సొంగా రోషన్ కుమార్ స్వయంగా చేరుకుని పరిశీలించారు. ఇటీవల రహదారి మరమ్మతుల తీరుపై ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ ప్రచురించిన వార్తల నేపథ్యంలో చింతలపూడి ఎమ్మెల్యే శ్రీ సొంగా రోషన్ కుమార్ స్పందించారు. పనుల పురోగతిని తాను దగ్గరుండి పర్యవేక్షించడమే కాకుండా సంబంధిత అధికారులను పిలిపించి పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పనులు జరపాలని ఎమ్మెల్యే స్పష్టం చేశారు. మన జంగారెడ్డిగూడెం నుంచి ఏలూరు వెళ్ళేటువంటి రోడ్లు ప్రధానంగా దేవులపల్లి దగ్గర నుండి తడికిలిపూడి వరకు కనీసం ద్విచక్ర వాహనదారులు కూడా ప్రయాణం చేయడానికి చాలా గుంతలు పడి భయాందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వర్షం కురిస్తే ఆ చెరువు పెద్ద పెద్ద గుంటలు, అది కొత్త వారికి చెరువా లేదా రోడ్డా తెలియనటువంటి దుస్థితిలో ఈ రోడ్లు ఉన్నాయి. ఆ రోడ్లని పునర్నిర్మించాలని మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు సొంగ రోషన్ కుమార్ని పత్రికాముఖంగా కోరాం. సిపిఐ తరఫున మా పత్రికాముఖంగా కోరినటువంటి ఈ పత్రికా ప్రకటనకు స్పందించినటువంటి గౌరవనీయులు సొంగ రోషన్ కుమార్ గారు స్పందించి వెంటనే ఈ రోడ్డుల్ని పునర్నిర్మించడానికి పూనుకోవటం వలన ఆయనకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రోషన్ కుమార్ గారు, మీరు చింతలపూడి నియోజకవర్గాన్ని ప్రతినిధి కనుక ఒక చింతలపూడి జంగారు రోడ్డుని కాదు కనుక మన నియోజకవర్గంలో చింతలపూడి నియోజకవర్గంలోని అన్ని రోడ్లను కూడా పరిశీలించి అవసరమైతే మీరే ఆ రోడ్లను సర్వే చేసి రోడ్లను పునర్నిర్మించాలి. ప్రధానంగా నియోజకవర్గ కేంద్రమైనటువంటి చింతలపూడి నుంచి కామారు కొట్టుకే రోడ్డు కూడా చాలా అధ్వానంగా ఉంది. మార్జిన్స్ సరిలేక తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అంచేత వెంటనే ఆ రోడ్లు పునర్నిర్మించి ప్రమాదాలు నివారించి వాహనదారులకు అలాగే ద్విచక్ర వాహనదారులకు ప్రయాణ సౌలభ్యం కల్పించమని ఇటీవల కాలంలో మన ఈ బులెటిన్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ ఫోర్ సైడ్స్ టీవీ.